यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुपद्यते स्वयं स एव सर्वसम्पन्नः तस्मै श्रीगुरवे हरिपुरुष जगद्बन्धु महाउद्धारचार्य हस्तचन्द्रपुत्रो प्रभु 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 हे अनन्तानन्द वन्दे ब्रह्म शिवाराध्यं पञ्चतत्त्वं स्वरूपिणं श्रीहरिपुरुषं वन्दे श्रीजगद्बन्धुसुन्दरं वन्देऽहं परमानन्दं महावतरणं परं कृष्णगौरजगद्बन्धुं वन्दे भक्त्या जगद्गुरुन् वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दौ सहदितौ गौरदय पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमो अनार्णपीतचरिण चिरात्रणयवतीर्णगलौ समानपयोर्वन्नतोज्ज्वलरसं सभक्तिस्त्रियम् हरिपुरटा सुन्दरद्यूतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतवशचिनन्द गढाभिराभिराममृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं गञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं शमितशुभमुखं स्वाधनस्तवेणुश्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविगरवसनभूषितां विजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालकृष्णम् आजनुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्ष विश्वम्भरौ द्विजगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमोऽस्त्रिकालशक्ताय जगन्नाथसुतसभृताय सपुत्राय सकलत्रयते तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितहरि तत्रैव गङ्गायमुना सिन्धुश्चैव सरस्वती सरस्वती तीर्थानि वसन्ति तत्र मुखं करोति वाचालं यत्श्रीपादमहं वन्दे परमानन्दम् शक्ति शुद्ध भक्ति भाव सुनीर्मल श्री श्री हरि पुरुष प्रभु जगद्बंधु सुंदर लेखनी कुसुतम महावाक्यम शिवसिंहाय श्रीमद्भागवत पाठ काशी कांची कांत्यावंती दारावती मधुरादि नाना इत्यादि पर्यटन जाज सिंह पुण्य तातिरे पुण्यादे पुण्य दुर्भाग्यवत कथायास एकदा नैविषय विगत वैकुण्ठ विस्तृत पुण्य चवल जनवन मान्य वैकुनंदन शौनिकानि षष्टि षष्टऋषि श्रुता रोमहर्ष नंदन से नंद नंदन से चरण परायण परम कारुणिक सुतमुनि इदेके ब्रह्म शापग्रस्त सदा हृदय त्रस्त तैक्तेन्द्र प्रस्त गंगा तिरस्त चक्रवर्ती महाराज परीक्षित श्रुता परमहंस चिरमणि भक्तकुल मुकुटमुनि परम विपाल सुखदेव शिशुकुवाच नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वैष्णव ततो जयन्ती जय 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 कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत तनुज गौर भक्तवृंद जय सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीदेव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐश्वर गोताय परिचरण बंदन जाओ ते विघ्ननाश विष्णु निताय गौशीदास धर्मज दत्तमय हरि श्री श्री हरि गुरु प्रभु जगद्बंधु सुंदराय नमः श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः नित्यानंद चंद्राय नमः शांति गुरुनाथाय नमः ओम नमो ब्रजराज नंदनाय नमो नमो भगवते वासुदेवस्य वाङ्मय मूर्ति स्वरूपाय श्रीमद्भागवत ग्रंथ महापुरुषाय वैष्णवेभ्यो नमो नमो ब्राह्मणेभ्यो सत्यगणेभ्यो सज्जनगणेभ्यो मातृगणेभ्यो नमः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम जय बंधु
জয় বন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ সহদিত গৌরদয় পুষ্পবন্ত চিত্র ছন্দ তবনত। শ্লোকটি শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ। এই শ্লোকটিতে শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত অর্থাৎ শ্রী শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামী কলিহতর জীবের জন্য এক অভিনব সংবাদ পরিবেশন করেছে। অভিনব সংবাদটি বলছেন পুষ্পবন্ত সহদিত। পুষ্পবন্ত শব্দে চন্দ্র এবং সূর্য উভয়কে বোঝায়, আর সহদিত শব্দে একই সময় উদিত হয়েছে অর্থ দ্বারাই একই সময় চন্দ্র সূর্যের উদয় হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি একই সময় চন্দ্র সূর্য ওঠে না, দিনের বেলায় সূর্য ওঠে, রাতের বেলায় চন্দ্র ওঠে। তো শ্লোকে বলেছেন সহদিত, একই সময় উদিত হয়েছে। উদিত হলেন কেন, তার কারণ হচ্ছে একটা হেতুকর বিসন্ধি বলছেন তমনুদ। তমনুদ শব্দের অর্থ হলো তম মানে অন্ধকার, তমনুদ মানে অন্ধকার দূর করা। অন্ধকার দূর করার জন্য একই সময় চন্দ্র সূর্যের উদয় হয়েছে। চন্দ্র সূর্যের উদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়, এটা আমরা সবাই জানি। চন্দ্র সূর্যের উদয়ে অন্ধকার চলে যায়। অন্ধকার দূরীভূত হয় বটে, কিন্তু সকল অন্ধকার দেয়। সকল অন্ধকার বলতে গেলে দুই প্রকার অন্ধকারের কথা বলা হয়েছে, একটা বহির্জগতের অন্ধকার, একটা অন্তর্জগতের অন্তর আকাশের চিত্ত গুহার অন্ধকার। আকাশে চন্দ্র সূর্যের উদয়ে কেবলতা বাইরের অন্ধকার দূর হয়, বহির্জগতের অন্ধকার। কিন্তু আমাদের সকলের অন্তর্জগৎ অন্তর আকাশ চিত্ত গুহায় যে একটা অজ্ঞান্তর অন্ধকার আছে, সেই অন্ধকার দূর করার সামর্থ্য আকাশের চন্দ্র সূর্যের। শ্রী শ্রীকৃষ্ণ কবিরাজ গোস্বামী চন্দ্র অভিনব সংবাদ দিলেন, তাতে দুটো আশ্চর্য সংবাদ। কি? এক অদ্ভুত সমকালে দোহার প্রকাশ, আর এক অদ্ভুত চিত্ত গুহার তম করে নাশ। এক অদ্ভুত হলে একই সময় চন্দ্র সূর্যের উদয় হয়েছে, আর এক অদ্ভুত আমার অন্তর আকাশের অন্ধকার বিনাশ। এই চন্দ্র দিলেন কোথায় তাও বলছে, ব্রজ বিহারে পূর্বে কৃষ্ণ বলরাম কোটি চন্দ্র সূর্য যিনি দোহার ধাম, সেই দুই জগৎ হইয় সদা গৌর দেশে পূর্ব শৈলে করিল। দাবরের শেষ ভাগে বৃন্দাবনে যারা কৃষ্ণ বলরাম রূপে লীলা বিহার করিয়াছেন, তারাই জগতের প্রতি অশেষ করুণা পরবশ হইয়া আবার উদ্দিত হয়েছেন। নাম নিয়েছেন কি? শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, যাহার প্রকাশে সর্বভূত। শ্রীকৃষ্ণ হইতেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, বলরাম হইতেন নিত্যানন্দ। দুই ভাই চন্দ্র সূর্যের ন্যায় যুগপৎ উদিত হয়ে জীবের অন্তর আকাশ অন্ধকার বিনাশ করে এই ভাগবতের সাথে সাক্ষাৎকার করেছে। দেখা সাক্ষাৎ দেখা হলো বাইরের পরিচয়, সাক্ষাৎ হলো অন্তর সাথে অন্তর, জীবের অন্তরের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করেছে। দুই ভাগবত এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র, আর এক ভাগবত ভক্ত ভক্তি রসপাত। ভক্ত কিরকম ভক্ত, তুলনা ভক্তি রসের পাত্র ভক্ত। এই দুই ভাগবতের সাথে আমাদের তুলনা। এই ভাগবতী কথা বলতে গেলে যাদের কৃপায় আমরা পেয়েছি তাকে স্মরণ করতে হয়। আমরা বলতে গেলে কীর্তনের মাধ্যমে সপার্শ্বদ মহাপ্রভুকে স্মরণ করেছি, শ্লোক বন্দনা দিয়েও তাকে স্মরণ করেছি। বিশেষভাবে স্মরণ করছি কেন? মহাপ্রভু কৃপা ছাড়া ভাগবতী বোধে প্রবেশ করা যায়। তিনি কৃপা করে যদি আমাদের শ্রবণ ইন্দ্রকে কানকে অপ্রাকৃত করে তবে আমরা শুনতে পাবো। আর বাক শক্তি বলার শক্তি অপ্রাকৃত হলে বলা যাবে, অর্থাৎ চেষ্টা করে শোনাও যাবে না, চেষ্টা করে বলাও যাবে না। মহাপ্রভু কৃপা আশা মহাপ্রভুর আতল চরণে প্রার্থনা জানাচ্ছি, কৃপা করে আজকে আসল উদিত হয়ে তিনি সকলের শ্রবণ ইন্দ্রকে অপ্রাকৃত করে তুলুন, বাক শক্তি অপ্রাকৃত যাতে আমরা ভাগবতী কথা সাধন করতে। নিতাই গৌর শীতনাথ মা। ভাগবতের স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে ভাগবতম ইদম ভাগবতম। এই কথাটার অর্থ হলো ভগবানের যা বস্তু তাই ভাগবত।
ভগবানের যা বস্তু তাই যদি ভাগবত হয়, দেখা যায় বিশ্বের সব বস্তু তো ভগবানের, সব বস্তুকে ভাগবত বলতে হয়? আমরা তো বলি না। আমরা কি বলি? ভগবানের লীলা কথাই ভাগবত। ভগবানের যা বস্তু তাই যদি ভাগবত, সে সব বস্তুকে ভাগবত বলতে হয়। এখানে সে অর্থ ভাগবত শব্দটা ব্যাকরণে বলে যুগারুর শব্দ। যুগারু শব্দের বৈশিষ্ট্য হলো একটা নিশ্চিত অর্থে ব্যবহৃত হয়, শব্দের অর্থই ধরা হয় না, আলাদা একটা অর্থ ধরা হয়। এখানে কি অর্থ ধরা হয়েছে? ভগবানের লীলা কথাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলা কথা বল, গৌর সুন্দর লীলা কথা বল, বন্ধু সুন্দর লীলা কথা বল। আজকে আমরা গুরুপাদ মধ্যে ভরসা করে গৌর সুন্দরের কিছু কথা আস্বাদন করার চেষ্টা করব। মহাপ্রভু জগতে এসে অনেক দান, তার মধ্যে প্রধান 4টি দান। একটা হলো রায়মানন্দ সংবাদ, একটা রূপ শিক্ষা, সনাতন শিক্ষা, শিক্ষাষ্টক, 4টা। আজকে আমরা গুরুপাদ পদ্ম ভরসা করে রায় রাবণ্য সংবাদ আস্বাদন করার চেষ্টা করব। রায় রামানন্দর সাথে মহাপ্রভু শাস্ত্র আলোচনা, সঞ্চার্য রামবীদ ভক্তমের সহক্তি সিদ্ধান্ত চরিতান গৌরদ্বয় রমুনা বিতীর্ণ তৎযাত্রা রত্নলয় তন্ত্রায়। এটা হল 8ম পরিচ্ছেদে 1ম শ্লোক। আমাদের শাস্ত্রের শাস্ত্র আলোচনা অনেক আছে। যেমন গীতা একটা শাস্ত্র আলোচনা। গীতা কি বলছেন? কৃষ্ণ। কাকে বলছেন? অর্জুনকে। তারপরে ভাগবত কি বলছেন? সুখদেব। কাকে বলছেন? মহারাজ পরীক্ষিত। এরকম যত শাস্ত্র আমাদের আলোচনা আছে, শাস্ত্র আলোচনার যিনি বক্তা, তিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। মেধস ঋষি বলছেন, সমাধি বৈশ্য শুনছি, দেখা যায় যে যত শাস্ত্র আলোচনা শ্রেষ্ঠ যে তিনি হল বক্তা, আর কনিষ্ঠ যে তিনি হল শ্রোতা। যেমন কৃষ্ণ বলছেন, অর্জুন শুনেছেন। সব শাস্ত্র। কিন্তু এই যে রায় রামানন্দ সংবাদ, এটা প্রচলিত একটা বিধির বিরূপ একটা পিঠ। কিরকম? যিনি বক্তা তিনি হল কনিষ্ঠ, আর যিনি শ্রোতা তিনি হল শ্রেষ্ঠ। অন্য যত শাস্ত্র আলোচনার কথা আমরা বললাম, প্রত্যেকটি শাস্ত্র আলোচনার বক্তা হইল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, আর শ্রোতা হইল কনিষ্ঠ ব্যক্তি। কিন্তু এই রায় রামানন্দ সংবাদে এই প্রথার বিপক্ষে। বক্তা যিনি তিনি কনিষ্ঠ, আর শ্রোতা হইল জ্যেষ্ঠ। এটা কেন হলো? কারণ বলছেন, বিষয়টা হলো ভক্তির বিষয়, সাধ্য সাধন তত্ত্ব, এটা ভক্তির বিষয়। ভক্তির বিষয়টা ভক্তই ভালো বলেন।
ভক্ত এই ভক্তির বিষয়টা ভালো না। হরি বল। ভক্ত মুখে ভক্তির কথা ভালো শোনায়। ভগবান তো কাউকে ভক্তি করে না, ভগবানকে সবাই ভক্তি করে। তো ভক্তির বিষয়টা ভক্তি ভালো বলতে, ভক্তমুখী ভালো শোনা যায়। দেবশ্রী নারদ কৃষ্ণ জিজ্ঞেস ঠাকুর আপনি কোথায় এই সময় থাকেন? নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়েন চ মত ভক্তিয়া যত্র গায়ন্ত্রী তত্র তিষ্ঠামি নারদ। আমার ভক্ত যেখানে আমার কথা বলে আমি সেখানে থাকি। ভক্ত মুখে এই ভক্তির কথা ভালো শোনায়। এই রায়রানন্দ সংবাদটি হল ভক্তির বিষয়। এই ভক্তির বিষয়টা ভক্তই ভালো করে। এদের মহাপ্রভুর শ্রোতা, রামানন্দ হলো বক্তা। মহাপ্রভু প্রশ্ন করে করে শুনেছেন, মানে একটা প্রশ্ন করলো উত্তর দিল তা না, প্রশ্ন করে শুনেছেন। এলো রায়ানন্দ সংবাদের বৈশিষ্ট্যটা। বক্তা কেন কনিষ্ঠ? ভক্তির কথা, ভক্তিগত ভক্তই ভালো লাগে। ভক্ত মুখে শুনছে। আর একটা কারণ হিসাবে বলছেন কবিরাজ গোস্বামী, এরকম নদীর যে সাগরের জল, জল রোদের তাপে বাষ্প হয়ে উপরে মেঘ হয়ে যায়, আবার মেঘই বর্ষা রূপে সমুদ্রে পড়ে। তখন যেন মনে হয় যে সমুদ্রের জলে শুক্তি হয়, ঝিনুকের মতো দুটো কপাট, সে যেন চারুকের মতো সেই জল পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। ওই যে জলটা পড়ে সেটা কিন্তু সমুদ্রের জল। সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে উপরে ওঠে, আবার বর্ষা হয় সেটা পড়ে। লাভ কি হয়? যে শক্তি যেটা ঝিনুকের মতো থাকে, ওর ভিতর যদি জলের ফোঁটা পড়ে সেটা মুক্ত হয়ে যায়। এই জন্য সমুদ্রের সবাই রত্নালয় করে, এগুলো লাভ হয়। অনেক সময় বলতে আরো ব্যাখ্যা করতে, যেমন একটা বাচ্চা ছেলে তার দাদু তাকে অ ক খ শিখিয়েছে, অনেক কিছু শিখিয়েছে। বাইরে যখন আত্মীয় স্বজন আসে তখন কি করে, দাদু বাচ্চাটাকে বলে তুমি বলো তো, ওইটা বলো, ওইটা বলো। ওই আদো আদো স্বরে যে বাচ্চা যখন বলে না, দাদুর খুব আনন্দ হয়। ওই কথা কিন্তু বাচ্চার না, দাদুর শেখানো, শেখানোর কথা শুনতে আনন্দ। এই জন্য ভক্ত মুখে এই ভক্তির কথা শুনতে খুব আনন্দ লাগে। তাই এখানে বক্তা হইল কনিষ্ঠ আর শ্রোত হইল জ্যেষ্ঠ। গোদাবরী তটে মহাপ্রভু আনন্দ বসে আছে। মহাপ্রভু প্রশ্ন করছেন, পরশ্লোক সাধ্যেরও নির্ণয়। ছোট্ট কথা, পরশ্লোক সাধ্যেরও নির্ণয়।
সাধ্য। সাধ্য কথাটা আমরা সাধারণত যে অর্থে ব্যবহার করি, কিরকম ব্যবহার করি? একটা কাজ দেবে বলে আমার সাধ্য নেই, মানে আমার সামর্থ্য নেই, সাধ্যে আমার শক্তি নেই করার। এখানে সাধ্য বলতে তা নয়, এখানে সাধ্য বলতে বলছেন পরশ্লোক সাধ্যের নির্ণয়। আমরা যেই সংসারে আছি, চলছি, ফিরছি, কাজ করছি, প্রত্যেকের জীবনে একটা উদ্দেশ্য আছে। আগের দিন তো সংসারের ভিতর ভাগ ছিল, 4টে ভাগ ছিল। গৃহস্থ ছিল, বানপ্রস্থ ছিল, সন্ন্যাস ছিল, এরকম ভাগ ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের ভাগ ছিল। যার যার যে একটা ভাগে কাজ, সেই কাজগুলো সে করবে, সে দেখতে হবে। এখন তো ওরকম কিছু না, সেইগুলা ঠিক মানা হয় না। তবে আমরা যেখানে আছি, যে যেখানে আছি, সেখানে আমাদের একটা কাজ আছে। একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে, আপনি জিজ্ঞেস করলেন কোথায় যাচ্ছেন? আমি অফিসে যাচ্ছি। অফিসে কেন? অফিসে চাকরি না করলে তার পয়সা পাবো কোথায়? পয়সা দিয়ে কি করবেন? পয়সা দিলে খাওয়া দাওয়া চলবে কি করে? খাওয়া দাওয়া করে কি করবে? খাওয়া দাওয়া করে বাঁচবো কি করে? বেশি কি করবেন? এর উত্তরে আপনার কাছে বেশি কি করবো আমরা? তাই নারায়ণানন্দ মহাপ্রভু কে পেয়ে প্রশ্ন করছেন, সত্যের সাধ্যটা আমাদের কি? এই পৃথিবীতে যে আমরা এসেছি, আমাদের আসল কাজটা কি? পরশ্লোক সাধ্যেরও নির্ণয়। তার উত্তরে রায়মানন্দ কি বললেন? রায়মানন্দ বললেন, ছোট কথা, অল্প কথায় বলছে, সাধ্যের নির্ণয় করেছে। বিষ্ণু আরাধনা, বিষ্ণু পুরাণ থেকে বলছে, বিষ্ণু আরাধনায় সাধ্য বস্তু পাওয়া যায়। শ্লোক দিয়ে, বিষ্ণু পুরাণ দিয়ে শ্লোক দিয়ে বলছে, স্বধর্ম আচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়। স্বধর্ম আচরণ, যার যা ধর্ম, আগেই বলেছি যে একটা আমাদের ভাগ ছিল, গৃহস্থ, সংসার, বানপ্রস্থে, নানান ভাগ, যে যে ভাগে আছে তার সেই কাজগুলো করলে স্বধর্ম আচরণ। স্বধর্ম আচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়। প্রশ্ন উত্তর হলো, এই উত্তর শুনে মহাপ্রভু কি বললেন? এও বাহ্য আগে কহ। বাহ্য বললেন কেন? আমি যেখানে আছি, আমার যা কর্তব্য কর্ম আমরা সকলে করি, এটা ভালো কথা। আমাদের সংসার জীবনে যত কিছু দেখি, অফিস আদালতে কাজ করছি, আমরা আমাদের যে কাজ, সে কাজ তো করি না। করি না বলে নানান সমস্যা দেখা দেয়।
এখানে রায়রামন্দ বলছেন সধর্ম আচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়। যার যা আচরণ যে যেখানে আছে সেই কাজটা করলে তো ভালো কথা। মহাপ্রভুটাকে বলে এও বাচ্য আগে কবার। মহাপ্রভুটি বাচ্য বলছেন এই জন্য আমরা যে সংসার জীবনে যে কাজ করি, প্রত্যেকটা কাজ করার পূর্বেই মনে মনে ভাবি এই কাজটা করলে আমার কি উপকার হবে, অর্থাৎ কর্মফলের আশা। আমরা সংসার জীবনে যে যেখানে যে যত রকমই কাজই করি, কাজটা করার আগেই আমরা চিন্তা করি এটা ফলটা কি হবে, আমার কি লাভ হবে। এইটা হইল সধর্ম আচরণের ত্রুটিটা। ত্রুটি কি? কর্মফল, কর্মফলের আশা। তাই মহাপ্রভুটা বলে ও বাচ্চা আগে বাবা। আমরা যখনই যে কাজই করি প্রত্যেকটা কাজের পিছনে ওই কর্মফল চিন্তাটা আগে করি। তাই মহাপ্রভু এটাকে বলে ও বাচ্চা আগে বাবা। তাতে রায়রামন্দ কি বললেন? কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্যসার। প্রথমটা ত্রুটি হলো কর্মফল আশা করা, কাজ করে কাজের ফল চিন্তা করা। আর যেই সেটা কৃষ্ণে কর্মার্পণ হলো, সাক্ষাৎ শ্লোক যত করসি যত স্নাসি যত ধোসি দলাসি যত তপস্যে কন্তে তৎ কৃষ্ণ মদার্পণ। এটা থেকে বলছে কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্যসার। এই যে কাজ করছি প্রত্যেকটা কাজে যদি কৃষ্ণে অর্পণ করতে পারি তাহলে আমার এই কাজের কোনো ত্রুটি থাকবে না। প্রথমটার উত্তরে মহাপ্রভু প্রশ্ন উত্তরে বলেছে বর্ণাশ্রমের কথা বলছে, যে যেখানে আছে তার সেই কাজ করতে কৃষ্ণ মুক্তি বলছে। এখন মহাপ্রভু সেটাকে বাহ্য বলে বলছেন যে এবার জাগে গওয়ার। কেন বলছেন? যে কাজ করি, কাজের ত্রুটি, প্রধান ত্রুটি হলো কর্মফল। কাজটা করে কি হবে, আমার কি লাভ হবে, এই চিন্তাটা আমাদের থাকে। তার জন্য এই কাজের ত্রুটি এটা কর্মফল। এই জন্য তার সেটা বুঝে রায়ের উত্তর দিচ্ছেন কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্যসার। আমি যে কাজ করছি আমার কিছু করছি না, সব ফল কৃষ্ণ অর্পণ করছি। এটা শ্লোক দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্যসার। সুন্দর জিনিস হয়ে গেল। এটা শুনে বলছেন জাগে মানে বাইরের কথা। কথাটা হলো আপনি রাজার সাথে দেখা করতে গেছেন, গেলেই কি দেখা হবে? প্রথম একটা গেটে পাইলেন, তারপরে আর সে দিল, সে আর একটা গেট পর্যন্ত গেলেন, তারপর এরকম পর গেট আছে, চট করেই তো যাওয়া যাবে না। মহাপ্রভুর বক্তব্য হলো যে রামানন্দ তুমি যে বলছো যে আরো ওই করতে হবে, তুমি ঠিক জায়গায় হলো যাও। কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্যটা বাহ্য বললেন, আমি যা করি সবই কৃষ্ণ অর্পণ করছি, আমার জন্য তো কিছু করছি না, আমি কৃষ্ণের জন্য করছি। এত বড় মহান কাজ, মহৎ কাজ, এটাকে মহাপ্রভু বাহ্য বললেন কেন? প্রথম কাজটার ভিতর কর্মফলের আশা ছিল, এইটা চিন্তা করে বললে কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্যসার। ভালো কাজ করে কৃষ্ণকে অর্পণ করলাম, এর থেকে সুন্দর কি আছে? সেটাকে মহাপ্রভু জাগে গওয়া। প্রথমটা ত্রুটিটা কি ছিল? কর্মফলের আশা, ফলের আশা।
তার উত্তরে এবার রায়রানন্দ বলছেন, কৃষ্ণে কর্মার্পণ সদ্যসা, আমি আর ফল আশা করছি না, যা করছি সব কৃষ্ণ অর্পণ করছি। এত বড় একটা মহান কাজ, আপনি যত কাজই করেন সব যদি কৃষ্ণ অর্পণ করেন, এর থেকে কি আছে? এটাকে বাহ্য বললেন কেন? বাহ্য বলছে যে আরো উন্নতি হবে, তুমি এখনো রাজার সাথে দেখা করবা, তো অনেক দরজা আছে, এখনো ঠিক দরজা পর্যন্ত আসো নাই, আরো উন্নতি হবে। এইটার ভিতরে কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্য সার, তার ভিতরে একটা ত্রুটি কি জানেন? অর্পণ যে করেছি আমি অহং, এটা কাজ করছে, অহংকারটা আমার কাজ করেছে, আমি করেছি। কৃষ্ণকে যে অর্পণ করেছি, কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্য সার, তার ভিতর কাজ করছে আমার অহংকারটা, আমি করেছি। এতবার ঠাকুর বাড়ি করে দিলাম, কত ভক্ত প্রসাদের ব্যবস্থা করে দিলাম, থাকার ব্যবস্থা করে দিলাম, কাজটা তো ভালোই করছে, ঠাকুরের জন্য করছে, ঠাকুর বাড়ি করছে, কিন্তু কাজটা করছে তা আমি, এই আমার অহং ভাবটা আছে। কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্য সার, এই জন্য বলছে বাচ্চা। রায়রামানন্দ অনেক চিন্তা ভাবনা করে এটাকেও বাচ্চা বললেন। তখন বলল যে এটার ত্রুটিটা হইল কৃষ্ণকে অর্পণ করেছি, কাজটা কে করেছে? কাজটা আমি করেছি। কাজটার ত্রুটি হইল আমি কৃষ্ণের জন্য করেছি, কৃষ্ণকে অর্পণ করেছি, কিন্তু কাজটা তো আমি করেছি, অহং ভাবটা এইটা হলো এইটা ত্রুটি, অহং, আমি করেছি। যখন মহাপ্রভু এও বাহ্যকে হওয়ার, তখন রায়রানন্দ বলছে স্বধর্ম ত্যাগ সাধ্য সার। আগেরটার পার্থক্য কি? আগে তো আমি আমার স্বধর্ম ত্যাগ সাধ্য সার, আগেরটা বলেছিল সধর্মাচার বিষ্ণুভক্তি হয়, তারপর কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্য সার, তাতে ত্রুটি হলো যে আমি করেছি। আর এই যে স্বধর্ম ত্যাগটাই হলো আমাকে আমি অর্পণ করেছি, স্বধর্ম ত্যাগ সাধ্য সার, আমি আমাকে অর্পণ করেছি। প্রথমে বলছে সধর্ম আচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়, যেটা যার কাজ সে করবে, তাতে বলছে বাহ্য। তারপরে কি বলছে? কাজের ত্রুটি হইল অহংকার, মানে কাজের ত্রুটি হইল যে আমি করেছি, আমি তো সেটাকে ত্যাগ করলাম, সধর্মতে রুখতে হয়। তারপর কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্য সার, সেটাকে তিনি বললে বাহ্য। এবারে কি বললেন? কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্য সার, তারপর হচ্ছে সধর্ম ত্যাগ সাধ্য সার। এবার আমি আমাকে অর্পণ করে দিয়েছি, সধর্ম ত্যাগ সাধ্য সার, আমি নিজকে অর্পণ করেছি। নিজকে অর্পণ করার পর তো আর তো কিছু থাকতে পারে না, আমি তো ঠাকুরের হয়ে গেলাম, আর যা করবো ঠাকুরের জন্য, এটা উত্তম কথা। এটা শুনে মহাপ্রভু বলে এও বাহ্য আগে কবার, এটাকে বাহ্য কথা বললেন কেন? এটা বাহ্য বলছে এই জন্য, আমরা সময় ঠাকুরকে দেই, ঠাকুর আমার কিছু না সব তোমার, এটা সেটা বলি, ঠাকুরকে ডাকি করি। এই যে ডাকি বলি, ঠাকুরই যে একমাত্র শরণ্য, ঠাকুরই যে আমার সবকিছু করতে পারে, আমার সমস্যার সমাধান করতে পারে, এই বিশ্বাসটা যদি না থাকে তাহলে একটা ঠিক ভালোভাবে হবে না। জানতে হবে তিনি আমার শরণ্য, তাকে স্মরণ করলেই আমার
সব কাজ হবে। আমি সুন্দর উদাহরণ দেবো, একটা রাস্তায় একটা লোক পড়ে গিয়ে পাটা কেমন হয়ে গেছে, সকল লোকজন ভিড় করছে, সবাই বলে হাত কষ্ট পাচ্ছে, হাত কষ্ট পাচ্ছে, এইসব বলে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা লোক এলো, এসে যে লোকটাকে গাড়িতে তুললো, তার সাথে গাড়িকে হাসপাতাল নিয়ে গেল। আমি যাকে স্মরণ করছি তিনি যে আমার একমাত্র শরণ্য, তাছাড়া আর অন্য কোনো ব্যক্তিগত নেই। এইটা অন্তরে জানতে হবে, এটা বুঝতে হবে। মা বাচ্চা মায়ের হাত ধরে ঘুরতেছে, বাচ্চা জানে মার হাতটাই হলো আমার একমাত্র সম্ভব, যে হাত দিয়ে ছেড়ে দিলে পড়ে যাবে। তিনি যে একমাত্র শরণ্য, এই বোধটা যদি থাকে তবে এই স্মরণটা কাজের হবে। স্বধর্ম ত্যাগ সাধ্য সার। স্বধর্ম মানে নিজকে সম্পূর্ণরূপে ঠাকুরের চরণে সমর্পণ করলাম, এর থেকে উত্তম আর কিছু হতে পারে না। সেটা মহাপ্রভু বাহ্য বললেন। তো বাহ্য কেন বললেন? আমরা অনেক সময় ঠাকুরকে ডাকি, ঠাকুরের চরণে সমর্পণ করি, কিন্তু সে জ্ঞান তো করতে পারি না যে ঠাকুরই একমাত্র শরণ্য, ঠাকুরকে স্মরণ করলেই যে আমার কাজ হবে, এই বোধটা অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে তিনি যে একমাত্র শরণ। যেন পায়ের জুতোর কাজ কি? পাকে রক্ষা করা। পা যদি রক্ষা নেই, জুতোর কোন কাজ আছে? ফেলে দিলে কুকুরে কামড়ে খাবে, তাই না? তিনি যে আমার একমাত্র শরণ্য, তাকে স্মরণ করলেই যে আমার সব কাজ হবে, এইটা অন্তরে বিশ্বাস থাকতে হবে। আমরা সময় স্মরণ করি, বিপদে বলে ঠাকুরকে ডাকি করি, কিন্তু তিনি যে একমাত্র শরণ্য, এই বিশ্বাস তন্ত্র যে থাকে, তবে এই স্মরণটা কাজের। তাই রায়ানন্দ কি বললেন? জ্ঞান মিশ্র ভক্তি সাধ্য সার। জ্ঞান মিশ্র ভক্তি সাধ্য সার। আমরা 4টা স্টেপ এলাম। প্রথমটা হলো সধর্ম আচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়, কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্য সার, স্বধর্ম ত্যাগ সাধ্য সার, আর এবারে আসলো কি? জ্ঞান মিশ্র ভক্তি সাধ্য। জ্ঞান মানে এই জ্ঞানটা থাকতে হবে, তাকে স্মরণ করলে যে আমার কাজ হবে, তিনি একমাত্র শরণ্য, তিনি আমার বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন, এই বোধটা আমার অন্তরে সবসময় জাগে যে তিনি ছাড়া আমার কোনো পথ নেই, তিনি একমাত্র শরণ্য। এইভাবে এই জেনে যদি স্মরণ নেই, স্মরণটা কাজ হবে। এই জন্য বলছেন জ্ঞান মিশ্র ভক্তি সাধ্য সার। জ্ঞান মিশ্র, জ্ঞানটা থাকতে হবে। ঠাকুরকে চরণে যে স্মরণ নিলাম তাতে কাজ হবে তা না। তিনি যে একমাত্র শরণ্য, তিনি ছাড়া পৃথিবীতে কাউকে স্মরণ করার মতো কেউ নেই, তিনি একমাত্র শরণ্য। এই বোধটা আমার অন্তরে জাগ্রত, তবে এই স্মরণটা কাজে। মহাপ্রভু এই কথা শোনার পর কি বল? এও বাহ্য, এটাও বাইরের কথা বল, সবই তো তার চরণে দিয়েছি, আমরা নিজকে একদম সম্পূর্ণরূপে তার চরণে সমর্পণ করে দিয়েছি। এর থেকে বড় কি আছে? জ্ঞান মিশ্র ভক্তি সাধ্য। এটাকে মহাপ্রভু বলে এও বাহ্য আগে কওয়া। আরে এত সুন্দর কথা, এটাকে মহাপ্রভু বাহ্য বললেন। সাথে সাথে রামানন্দ কি বললেন? জ্ঞান শূন্য ভক্তি সাধ্য সার। কিরকম বলে? একবার জ্ঞানটাকে আনলাম, আবার বলে জ্ঞান শূন্য ভক্তি সাধ্য। জ্ঞান শূন্য ভক্তিটা কি? জ্ঞান নাই না, তা না, জ্ঞান আছে,
পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে। জ্ঞানের বাইরে প্রকাশটা নেই। অনেকে থাকেন না, একটু শাস্ত্র পাঠ করে, কথায় কথায় শ্লোক বলে, কথায় কথায় অমুক অধ্যায় অমুক শ্লোক করে বলে, খুব বলে, জ্ঞানের কসকুচি আর কি, এটা থাকে অনেকে। জ্ঞান শূন্য ভক্তির অর্থ জ্ঞান নেই তা নয়, জ্ঞান আছে, পরিপূর্ণ রূপে জ্ঞান আছে, তো জ্ঞানের প্রকাশ নেই। লীলার ভিতরে আছে প্রভু তখন গম্ভীরা বেরিয়েছে, ভক্তকে নামটা বলি, অনেক জিনিস ফর্দ দিছে, তার ভিতরে একটা ঘড়ি আনার কথা বলছে। বাজার থেকে মেলা থেকে ঘড়ি নিয়ে আসছে, প্রভু তাকিয়ে আছে, অনেকক্ষণ তাকিয়ে বলছে রে যে ঘড়িটা চলছে না কেন? এটা যে মেলা দিয়ে ঘড়ি আনছে, এই ঘড়ি যে আসল ঘড়ি নয়, এই বোধ নেই। জ্ঞানের এক উচ্চ সীমায় চলে গেছেন, এই বোধটা। এই যে জ্ঞান শূন্য মানে কি? জ্ঞান নেই, পরিপূর্ণ তিনি, প্রকাশ নাই। অনেকে জানে অল্প জ্ঞান বলে, অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী বলে, অল্প জ্ঞান আছে, কথায় কথায় শ্লোক বলে, অমুক বলে, এটা বলে, মানে কত বড় জ্ঞানী। এই কসকচি জ্ঞানের বাইরে প্রকাশ নেই। কিরকম বলছেন, গণ্ডূষ জল মাত্রেন সরফরা ফরফরায়তি, আর অগাধ জল সিঞ্চারি রবি দিও কিনা, মানে অল্প জলে পুঁটি মাছ সরসর সরসর করে, আর গভীর জলে একটা রুই মাছ আছে, তার কোনো বিজ্ঞান নেই। এইটা হলো জ্ঞান শূন্য ভক্তি। জ্ঞান শূন্য মানে জ্ঞান পরিপূর্ণ, জ্ঞানের প্রকাশ নাই। জানে একটা ধূপকাঠি জ্বালালেন, জ্বালায় ধূপদানি দিয়ে রাখলেন, কিছুক্ষণ পরে দেখলেন কি একেবারে পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। ধূপকাঠিটা জ্বালাই কেন? ধূপকাঠিতে একটা সুন্দর সুগন্ধ আসে, সেই জন্য তো ধূপকাঠিটা জ্বালাইয়া রাখলে কিন্তু হবে না, জ্বালিয়ে কি করতে হবে? নিভিয়ে দিতে, তাহলে তার সুগন্ধ পাওয়া যাবে। জ্ঞানটা থাকবে, জ্ঞানের প্রকাশ থাকবে না। বাইরে মনে হবে যেন কিছুই জানে না, কিন্তু সব এই জ্ঞান শূন্য ভক্তি। ধূপকাঠির মতো একবার জ্বালাতে হবে, জ্বালিয়েই নিভিয়ে দিতে। আমার অন্তরে যে জ্ঞান আছে, জ্ঞান থাকবে, কিন্তু বাইরে কোন প্রকাশ থাকবে না। এইটা হলো জ্ঞান শূন্য ভক্তি শান্তি। এইটা যখন বলছেন মহাপ্রভু বলছেন, এও হয় আগে কওয়া। প্রথম চারটা স্তরে কি বললেন? প্রথম স্তরে সদম্য আচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়, এও বাচ্য। তারপরে কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্যসার, এও বাচ্য। স্বধর্ম ত্যাগ সাধ্যসার, এও বাচ্য। স্বধর্ম ত্যাগ, তারপরে হলো তারপরে হলো স্বধর্ম ত্যাগের পরে আসছে হলো জ্ঞান মিশ্র ভক্তি সাধ্যসার। এই চারটাকে মহাপ্রভু এও বাচ্য বলছে। জ্ঞান শূন্য ভক্তিকে যখন বলছেন, মহাপ্রভু বলছে এও হয় আগে কওয়া। জ্ঞান শূন্য ভক্তিকে বলছে এও হয়। জ্ঞান শূন্য আর জ্ঞান মিশ্রা পার্থক্যটা হলো, জ্ঞান শূন্য মানে জ্ঞান নেই তা না, জ্ঞান আছে, পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে, জ্ঞানের বাইরে প্রকাশ নেই। মনে হবে যেন কিচ্ছু জানে না, জ্ঞানের অস্পর্শ নেই আর কি, থাকে না অনেকের সামান্য জ্ঞান আছে কিন্তু খুব বাইরে প্রকাশ আছে। জ্ঞান শূন্য ভক্তি সাধ্য বলছে ও হয় আগে। তখন রায়বন্ধকে বলল প্রেম ভক্তি সাধ্য সার। যখন রায়বন্ধ কথা আরম্ভ করে প্রথমে বিষ্ণু পুরাণে ছিল, তারপর
গীতার প্রত্যেকটা শ্লোক দিয়ে দিয়ে বুঝিয়েছেন। স্বধর্ম ত্যাগ সাধ্য, তাতে বলছে সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং যহং তাং সর্ব পাপে মোক্ষয়ি। শ্লোক দিয়ে বুঝিয়ে যাচ্ছে। বিষ্ণু পুরাণ, তারপর গীতা যখন বলছে প্রেম ভক্তি সাধ্য সার, জ্ঞান শূন্যের পরে বলছে প্রেম ভক্তি সাধ্য সার। তাতে মহাপ্রভু কি বলেন, এও হয় আগে কহ। প্রেম ভক্তি পরে আর কি আছে? অন্তরে যদি কৃষ্ণের প্রেম, কৃষ্ণ প্রেম যদি অন্তরে জেগে উঠে, তার কিছু দরকার আছে? এই প্রেমটাই তো আসল। সন্তান শিক্ষা বলছিলেন না মহাপ্রভু সন্তানকে, সন্তান প্রেম প্রয়োজন। সেই প্রেম ভক্তি যখন অন্তরে জাগ্রত হচ্ছে, এটাকে মহাপ্রভু গ্রাহ্য করলেন। আগে আরো শুনতে চাচ্ছেন, এটা অন্তর যদি কৃষ্ণ প্রেম জেগে উঠে, তার আর কি কিছু প্রয়োজন আছে? প্রয়োজন থাকে না ঠিকই, প্রয়োজনটা কি? বলছে প্রেমটা যেন একটা স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার, মানে অনেক পুকুর থাকে না, পুকুরে জল ভাটার ব্যবস্থা থাকে না, বদ্ধ জলাশয় লাগে বলে। বদ্ধ জলাশয়ে জল বেশি দিন ভালো থাকে না, নষ্ট হয়ে যায়। সেই জলাশয়ে যদি আপনি একটা প্রণালী কেটে দিতে পারেন, জোয়ার ভাটা খেলে জলটা পরিশুদ্ধ থাকে। এই প্রেমটাকে বলছে বদ্ধ জলাশয়। একজনের সাথে একটা বন্ধুত্ব হলো, তাই না? বন্ধুত্ব হলো, যাতায়াতে দেখা হয়, কথা হয়, কিন্তু তার সাথে একটা সম্বন্ধ যদি না হয়, তাহলে এই বন্ধুত্ব বেশি দিন থাকে না। আমি তার সাথে পরিচয়, তার কি দাদা ডাকবো না, কাকা ডাকবো না, ভাই ডাকবো, একটা সম্বন্ধ থাকতে হবে। তাই রায়ের মহাপ্রভু প্রশ্ন বলছে, এও হয় আগে আগে কি শুনতে চাচ্ছে? যে প্রেম ভক্তিটাকে বলছে বদ্ধ জলাশয়। মানে প্রেম ভক্তিটা হলো, প্রেম ভক্তিটা কি এই সাধন রাজ্যে আমাদের প্রেম ভক্তিটা স্টেজটা হলো, আমরা প্রেম ভক্তিটা রসের, শান্ত রসের, শান্ত রসের এই প্রেম ভক্তিটা। শান্ত রসে কোন, যেমন কালীয়নাথ ছিল শান্ত রসের ভক্ত, কালীয়নাথ শান্ত রসের ভক্ত। কালীয়নাথ অনেক কথোপকথন হয়েছে কৃষ্ণের সাথে, কিন্তু মহাপ্রভু চাচ্ছেন কি সম্বন্ধটা, এই যে ভালোবাসার সাথে একটা সম্পর্ক, যে প্রেমটা যে বলছে, প্রেমটার একটা প্রণালী কাটতে হবে। কিরকম প্রেম? ভাই বলবো, ডাকা দাদা বলবো, কি বলবো, এই সম্বন্ধটা চাচ্ছে। তাই বলছে এও হয় আগে কহা। এই প্রেম ভক্তি যার অন্তরে জাগে, তার আর কিছু প্রয়োজন আছে? এই প্রেমটাই তো সার। প্রেমে এমন একটা, যে প্রেম বলছে কৃষ্ণ আকর্ষণীয়তা শক্তি। অন্তর যদি প্রেম জাগে, কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসবে। সেই প্রেম যখন আমার অন্তর জাগ্রত, এরপর আর কি দরকার? প্রয়োজনটা কি? প্রয়োজনটা হলো প্রেমটাকে বলছে একটা স্ট্যাগনেন্ট ওয়াটার, বদ্ধ জলাশয়, একটা সম্বন্ধ চাই। অন্তর বুঝে রায়রাবন্ধ বলছেন দাস্য প্রেম সাধ্য সার। এই যে প্রেম ভক্তিটা, দাস্য প্রেম, তিনি প্রভু আমি তার দাস, এই একটা সম্বন্ধ হল। তিনি প্রভু আমি তার দাস। দাসের কাজ কি? সেবা করা। দাসের কাজ কি? সেবা করা নয়। দাসের কাজ হলো আজ্ঞা পালন। হনুমান এই দাস্য রসের ভক্ত ছিল। হনুমান রাম
রামচন্দ্রের অঙ্গ সেবা করতে করার ইচ্ছা থাকলেও করলে পরে সেই সময় যদি রামচন্দ্র বলেন যে তুমি যাও গন্ধমাদল পর্বতে ওষুধ নিয়ে আসো, তখন কিন্তু তিনি আর তার অঙ্গ সেবা করবেন, ওই গন্ধমাদল পর্বত আনতে চলে যাবেন। তার মানে দাসের স্বরূপটা হলো আজ্ঞা পালন, দাসের সেবা। সেবা আমরা বলি দাস প্রভুর সেবা করবে, সেবাটা তার কাজ না, তার কাজটা হলো আজ্ঞা। এই যে শোনার পর মহাপ্রভু কি বললেন, এও হয় আগে কহা, এরপরও মহাপ্রভু জানতে চাচ্ছি। আমরা প্রথম থেকে আরম্ভ করেছি 4টে স্তর। 4টে স্তর হইল, প্রথমটা হইল সধর্ম আচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়, তারপর কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্যসার, স্বধর্ম ত্যাগ সাধ্যসার, জ্ঞান মিশ্র ভক্তি সাধ্যসার। এই 4টাকে মহাপ্রভু এও বাহ্য হচ্ছে। তারপরে জ্ঞান শূন্য ভক্তি এও হয়, প্রেম ভক্তি এও হয়, দাস্য ভক্তি এও হয়। এই 3টাকে এও হয় বলছে। প্রেম ভক্তিটা অন্তরে প্রেম ভক্তি জাগলে আর কিছু দরকার হয় না, এটা ঠিক। কিন্তু মহাপ্রভু শুনতে চাচ্ছেন এই প্রেম ভক্তিটার বলে বদ্ধতলা শেষা একটা সম্পর্ক থাকতে হবে। এই সম্পর্ক একটা দাস, তিনি প্রভু আমি তার দাস, এই সম্বন্ধ, এটাকে এও হয় বলছে। এই যে পরপর একটা আসছে, তাতে কি হচ্ছে জানেন, প্রেম ভক্তিতে যে গুণগুলো আছে পরেরটায় সেই গুণগুলো আর একটা বেশি থাকে। পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয়। যে প্রেম ভক্তিতে, প্রেম ভক্তি বৈশিষ্ট্য কৃষ্ণের নিষ্ঠা, কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য তৃষ্ণা ত্যাগ, এলো প্রেম ভক্তি বৈশিষ্ট্য। এটা আছে যে প্রেম ভক্তির পরে যখন দাস্য ভক্তি আসে, তার সাথে এইগুলো আছে, তার সাথে যোগ হলো তিনি প্রভু আমি তার দাস। এই পর পর, এই জন্য বলছে পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে একটার পর একটা যোগ হয়ে যায় প্রেম ভক্তি। তা বললে দাস্য, দাস্য প্রেম সাধ্যসার, তিনি প্রভু আমি তার দাস। এটাকে বলছে এও হয় আগে হয়। রায়রামকে ভাবছি তার সাথে ভগবানের সাথে আমার প্রেমের সম্পর্ক হয়েছে। আচ্ছা, প্রেমের সম্পর্ক হলে তিনি প্রভু আমি তার দাস, এই তো আমাদের স্বরূপ, এরপরে আর কি বলা যায়। কিন্তু মহাপ্রভু তো ছাড়ছেন না, আগে কহ, আরো শুনতে চাচ্ছে। এরপরে কি শুনবেন? এই যে দাস্য প্রেম, তিনি প্রভু আমি তার দাস, এই যে তার সাথে যে এই সম্পর্কটায় একটা সমস্যা থাকে। তিনি যা করেন তাই ঠিক, তিনি কখনো খারাপ কাজ করতে পারে না, ভুল কাজ করতে পারে না। দাস্যপ্রেমে তিনি যা করেন, তিনি আমার প্রভু তো যা করেন ঠিকই করেন, এই একটা ভাব। তারপরে যখন মহাপ্রভু বলছেন আগে হয়, তখন বলছে সত্য প্রেম সাধ্যসার। এই দাসে আর সত্যের পার্থক্য হলো, দাস হলো তিনি প্রভু আমি তার দাস, তিনি বড় আমি ছোট, তাই না? আর সত্য প্রেমে হলো কি তুমি আমি সম, তুমি কোন বড় লোক। সত্য প্রেমের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে তুমি কোন বড় লোক, তুমি আমি সমান এক। এই কিরকম, কৃষ্ণকে একটা ফল খেতে গিয়ে দেখছে, খুব খেয়ে দেখে খুব মিষ্টি, সেই ফলটা কৃষ্ণের মুখে দেয়, কোনো ই নেই তাদের, কেন? কৃষ্ণের হাত আমার হাত সমান, এটা বলে বিশ্বম্ব প্রধান সমভাব, কৃষ্ণ
আমার হাতটা যদি আমার মুখে দিলে যদি আমার সংকোচ না, কৃষ্ণের মুখে দিতে সংকোচ হবে না। এরও কৃষ্ণের সাথে তার সম্পর্ক। এটাকে বলছে সখ্য প্রেম সাহিত্য সার, সখা। সখা এই কৃষ্ণের সাথে যে বৃন্দাবনের সখাদের যে ভালোবাসা, সেটাকে বলছে সখ্য প্রেম। তাদের তুমি আমি, তুমি কোন বড় লোক, তুমি আমি সম, এই হলো ভাবটা তাদের। কৃষ্ণকে একটা বড় বিরাট কখনো হয় না, তুমি আমি সমান এক। ধাওয়া ফলটা কৃষ্ণকে দিতে তাদের সংকোচ হয় না। কেন? আমি তো মুখে খেয়েছি, আমার মুখ কৃষ্ণের মুখে এক, আমার হাত কৃষ্ণের হাত এক, এগুলো সমভাব। এটা হলো সখ্য প্রেমের সার। মহাপ্রভু বললেন, সখ্য প্রেমের কথা যখন বললেন, মহাপ্রভু কি বললেন? আমি প্রথম আমরা 4টায় শুনেছি এও বাচ্চ, তার 3টা শুনলাম। 3টা কি কি? জ্ঞান শূন্য, প্রেম ভক্তি আর দাস্য, দাস্য প্রেম। এই 3টাকে বলছে এও হয়। আর যখন সখ্য প্রেমের কথা বলছেন রায়নানন্দ, তখন মহাপ্রভু এ উত্তম আগে কহবা। সখ্য প্রেমের কথা যখন বলছেন, মহাপ্রভু বলছেন এ উত্তম আগে আরো শুনতে যাচ্ছে। এবারে কি বলবেন? সখ্য প্রেমের একটা সমস্যা হলো, কৃষ্ণ কোন অন্যায় কাজ করতে পারে না। আর কৃষ্ণ অন্যায় করলেও ওরা বলে ঠিকই করছে। কানাই যা বলে ঠিক বলে, কানাই যা করে সব ঠিক। মানে কানাই একটা অন্যায় কাজ করলে যে একটা তারণ ধর্ষণ, একটা বকা দেবে কি তাকে একটু শাস্তি দেবে, এটা চিন্তা করতে পারে না সবার। এদের এই ভাবটাকে বলা হয় শাস্ত্রে বলে বিশ্বম্ভ প্রধান। সমান কৃষ্ণ সমান, কোনো কৃষ্ণ যা করে ঠিকই করে, কোন অন্যায় করতে পারে। এই জন্য সখ্য রসে যে কৃষ্ণ অন্যায় করলে তার শাস্তি দেবে তা করতে পারে না, তারণ ধর্ষণ সম্ভব। এই জন্য মহাপ্রভু বলছে এহ উত্তম। প্রথম 4টাকে বলছে ও বাহ্য, পরের 3টাকে বলছে এও হয়। আর সখ্য প্রেম এরপরে কি বলছেন? এই যে তারণ ধর্ষণ তো করতে পারে না, কৃষ্ণ অন্যায় করলে যে শাস্তি পারে না, সেটাকে পায়। তা বলছে বাৎসল্য প্রেম সাহিত্য সার। এই বাৎসল্য রসে মা যশোদা গোপালকে তারণ ধর্ষণ করতে পারে। কৃষ্ণ একটা অন্যায় করলে তো শাস্তি দিতে পারে। এটা হচ্ছে তারণ ধর্ষণ, এটা সম্ভব। এটা দোল মঞ্চের মতো সাজাচ্ছে। প্রথম 4টে ধাপ, তারপর 3টে ধাপ, তারপরে সখ্য প্রেম আর বাৎসল্য প্রেম। এটাকে বলছে দুটো এ উত্তম। সখ্য প্রেমকেও বলছে উত্তম, বাৎসল্য প্রেমকে বলছে উত্তম। আগে কহ, আরো শুনতে চাচ্ছি। রায় রামানন্দ বলছেন এরপরও মহাপ্রভু শুনতেছে কি, আর কি চান তিনি শুনতে। শেষে কি বললেন? কান্তা প্রেম সাহিত্য সার। এই কান্তা প্রেমের বৈশিষ্ট্য হলো, এই যেমন সখ্য রসে কৃষ্ণ কোন অন্যায় করতে পারে না। কৃষ্ণ আর কৃষ্ণের মুখে দেয় খাবার, সে খাবার নিজেদের মুখে দেয়, নিজেদের মুখে খাবার, সমভাব আছে। এটা আছে সখ্য। আর বাৎসল্য আছে, কৃষ্ণ অন্যায় করে শাস্তি দিতে পারে, তারণ ধর্ষণ আছে। কিন্তু এই যে কান্তা প্রেমটা কি? কান্তা প্রেম নিজের দেহ দিয়ে সেবা করে, সর্বস্ব দিয়ে কৃষ্ণের সেবা করে। এটা বাৎসল্য প্রেম নয়, সখ্য প্রেম। এটা আছে কান্তা প্রেম, নিজের সর্বস্ব দিয়ে কৃষ্ণের সেবা করা। কান্তা প্রেম সাহিত্য শিরোমণি, কান্তা প্রেম সাহিত্য। এরপরে যে মহাপ্রভু আবার জিজ্ঞেস করছে, তখন বলছে রাধা প্রেম সাহিত্য শিরোমণি। এরপর আর
বলল, এই শেষ। আমাদের সাধন ভজনের ক্ষেত্রে এই কতগুলো স্তর পরপর। প্রথমটা হইল বর্ণাশ্রম, বর্ণাশ্রম বিষ্ণু পুরাণ থেকে বলছে, যার যেটা করব সেটা করব। তারপরে কাজের একটা দোষ হলো কাজের অহংকার আছে, অহংকার। কৃষ্ণে কর্মার্পণ, তারপরে হলো কৃষ্ণে কর্মার্পণ। স্বধর্ম আচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়, এলো প্রথম। কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্যসার, প্রথমটা ত্রুটি হলো ফলের আশা, কাজ করে ফলের আশা। সেই ফলের আশা পক্ষে বললেন কৃষ্ণে কর্ম, যদি কাজটাই কৃষ্ণে অর্পণ করি তাহলে তার ফলের আশা থাকে না। তাতে বলছে ও বাচ্চাকে ভগবান, তখন বলছে যে ফলের আশা করলাম না, কিন্তু আমি করেছি কাজে অহংকার তো আছে। তখন বলছে স্বধর্ম ত্যাগ সাধ্যসার, স্বধর্মতা নিষ্কৃত একদম ত্যাগ সমর্পণ করে দেয়। সমর্পণ তো আমরা সবাই করি, বিপদরা ঠাকুরকে ডাকি, ঠাকুরই যে একমাত্র শরণ্য, ঠাকুরই যে এক স্মরণ করলে আমার বিপদ কাটবে, এই জ্ঞানটা থাকতে হবে। এরপরই বললে জ্ঞান মিশ্র মুক্তি সাহিত্যসার, এই চারটা আগে কওয়া। তারপরে তিনটে হলো জ্ঞান শূন্য, প্রেম ভক্তি, দাস্য প্রেম। এই তিনটেকে বলছে এও হয় আগে কওয়া। তারপরে দুটো কি বলছে সূক্ষ্ম প্রেম সাধ্যসার, তারপরে হলো বাৎসল্য প্রেম। এই দুটাকে বলছে এ উত্তম। আর শেষে কান্তা প্রেম সাধ্যসার। তারপরে যখন মহাপ্রভু জানতে চাইলেন তখন বললে রাধা প্রেম সাধ্য শিরোমণি। এরপরে আর এই পরপর সাধনার স্তরগুলো মহাপ্রভু রায়ের প্রশ্নের উত্তরে করেছেন। এইসব জেনে আমাদের কি লাভ হবে? আমাদের লাভ হবে, আমরা তো যদি চিন্তা করি যে কোনো একটা স্তরে পড়ব, তাই তো? সেই স্তরে পড়ে সেই স্তরে যে ভক্ত, তার সান্নিধ্যে বা তার শিক্ষায়, তার আদেশে, তার মতো চলার চেষ্টা করতে পারি। মানে বাৎসল্য প্রেম, আজ যশোদার মতো হয়তো আমি বাৎসল্য ভাব আমার অন্তরে জাগবে না, বা সেইভাবে কৃষ্ণকে সেবা করতে পারবো না, কিন্তু যেমন ধনিষ্ঠা, তার আদেশে করতে পারি, তার আদেশ নিয়ে করতে পারি। সূক্ষ্ম প্রেম, কানায় যারা আছে সিদাম সুদাম, তাদের কারোর আদেশে আমরা করতে পারি। যে কোনো স্তরে একটা যে যার যেমন ভাব, সেই ভাবে যাকে মনে করেন যে এর আনুগত্যে আমি সেবা করতে পারি। প্রত্যেকটা ভাবে যে মূল যে যাকে অনুকরণ করা দরকার, তাকে অনুকরণ করতে না পারলেও তার কাছাকাছি যারা আছে তাদের অনুকরণ। এই সাধারণ রাজ্যে স্তরগুলো যদি আমরা আমাদের যোগ্যতা অনুসারে এই প্রথম থেকে আরম্ভ স্বধর্ম আচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়, এইটা একদম প্রথম, শেষেরটা না, এটা প্রথম আরম্ভ হলো স্বধর্ম আচরণে। যার যার আচরণ সেটা করলে বিষ্ণু ভক্তি হবে। তারপরে সেটাকে বাহ্য বললেন। তারপর তার উত্তরে রায়ের বললেন যে কৃষ্ণ কর্মার্পণ সাধ্যসার। প্রথমটার ত্রুটি হলো অহংকার, না ফলাকাঙ্ক্ষা। প্রথমটার ত্রুটি হলো ফলাকাঙ্ক্ষা, কাজে একটা ফলের আকাঙ্ক্ষা, সেই তার জন্য বলছেন এবার জায়গা। তখন বললেন কৃষ্ণ কর্মার্পণ, আমি ফল না, আমার কাজ কৃষ্ণে অর্পণ করে দিলাম, তাহলে আর ফলাকাঙ্ক্ষা হল না। তাকেও বাহ্য বললেন। তখন কি বললেন? স্বধর্ম ত্যাগ সাধ্যসার। প্রথমবার স্বধর্ম ত্যাগ নিষ্ক্রিয়, তার চরণে অর্পণ করে দিলাম, তাহলে আর এই পর্ব স্বধর্ম ত্যাগ সাধ্য। তারপরে জ্ঞান মিশ্র, স্বধর্ম ত্যাগ সাধ্য জ্ঞান মিশ্র বললেন কে? আমি যে তার চরণে সমর্পণ করছি, তিনি যে একমাত্র শরণ্য,
তিনি ছাড়া আর কেউ স্মরণ করার নেই, এই বোধটা অন্তরে থাকতে হবে। এই জন্য জ্ঞান মিশ্র ভক্তি সাহিত্য, এই চারটেকে এই বাচ্য বলি। তারপরে তিনটা, তারপরে জ্ঞান শূন্য, জ্ঞান শূন্য, জ্ঞান মিশ্রা। জ্ঞান শূন্য মানে জ্ঞান নাই, জ্ঞান থাকে, জ্ঞানের প্রকাশ নাই, জ্ঞানের প্রকাশ নেই। উদাহরণ দিয়ে আমার গুরুদেব বলছে ধূপকাঠির মতো, ধূপকাঠিটা জ্বালাইলে জ্বলে যাবে, কোনো গন্ধ পাওয়া যাবে না, ধূপকাঠি জ্বালাই নিভিয়ে দিতে হবে। জ্ঞান শূন্য মানে জ্ঞানের কষ্ট ছিল, এটা জ্ঞান শূন্য ভক্তি। কারণ জ্ঞান শূন্য ভক্তি তখন মহাপ্রভু এও হয়। তারপরে জ্ঞান শূন্যের মধ্যে প্রেম ভক্তি, জ্ঞান শূন্য প্রেম ভক্তি কাছাকাছি, প্রেম ভক্তি দাস্য প্রেম, এই তিনটাকে বলছে এও হয়। আর সখ্য আর বাৎসল্য দুটাকে বলছেন এ উত্তম। আর শেষে গেলে কান্তা প্রেম, কান্তা প্রেমের পরে বলছে রাধা প্রেম সাধ্য শিরোমণি। এইভাবে স্তর সাজিয়ে সাজিয়ে যারা সাধন ভজনে মনের আছে, সাধন ভজন করবেন, তারা যে কোনো একটা স্তরে পড়বেন। সেই স্তরে কাউকে, সেই যেমন মা যশোদার হতে পারবেন না, ধনিষ্ঠা তার আনুগত্য করবেন, শ্রীদাম সুদাম পারবেন না, মধুমঙ্গলের আনুগত্য করলেন। এরকম এক একটা স্তরে গিয়ে গিয়ে যার আনুগত্যে এই সেবার কাজ, এই সাধন ভজন এটা করতে করতে শেষে একটা সুন্দর জিনিস, যে জিনিসটা একটা অদ্ভুত জিনিস, এই আলোচনা করতেছে, আলোচনা শেষ লগ্নে রায় রামানন্দ দেখছেন মহাপ্রভুকে বলছেন, পহেলে দেখিনু তোমার সন্ন্যাসী স্বরূপ, এবে দেখি তোমার শ্যামগোপ। যখন তোমার সাথে আমার আলোচনা শুরু হয়েছে তখন তোমাকে সন্ন্যাসী স্বরূপই তো দেখেছি, কিন্তু কি দেখছি, এবে দেখি তোমার দেহটা যেন শ্যাম সুন্দর মতো লাগছে। শুধু তাই না, তোমার সম্মুখে কাঞ্চন পাঞ্চালিকা, তার গৌর কান্ত তোমার শ্যামঙ্গ ঢাকা। আর ওই সব কি দেখছি, তোমার সামনে একটা মেয়ে, সোনার বর্ণের মেয়ে নেচে নেচে যাচ্ছে, তার অঙ্গ কান্দে তোমার শ্যামঙ্গ ঢাকা পড়েছে। এসব কি দেখছি তো? এই মহাপ্রভুর সর্বনাশ। এ তো রায় রামানন্দের কাছে ধরা পড়ে যাচ্ছি, তখন কি করে? চোরটাও চুরি করে, পুলিশে ধরে, কি করে? এটা ঘুষ টুস দেয় তো। মহাপ্রভু রায় রামানন্দ বলছে, রায় শোনো, তুমি তো ভক্ত মানুষ, যা দেখো তাই ইষ্ট দর্শন করো, সব কিচ্ছু না। রায় রামানন্দ বলছে, রাখো তোমার ভারী ভুরি, মোর আগে নিজ রূপ না করিয়েছ। তোমার ওই সমস্ত কথা দেখে দাও, তুমি সত্যি করে বলো তুমি কে। যখন রায় রামানন্দ এইভাবে ধরলেন, তখন আর মহাপ্রভু আর নিজকে রাখতে পারলেন না। তবে হাসি প্রভু তারে দেখালো স্বরূপ, রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ আর মহাভাবময়ী রাধা, এই দুই মিলে যে গৌর হলেন, সেই স্বরূপটি সাক্ষাৎ দর্শন করালেন রায় রামানন্দকে। আমরা তত্ত্ব তো জানি যে রায় রামানন্দ সাক্ষাৎ দর্শন করছেন, যে দুটা দেহ মিলে এক হয়ে গেলেন। কি করে, কি করে এক হলেন? দুইটা দেহ, রাধা কৃষ্ণ যখন আলিঙ্গনবদ্ধ হলেন, রাধা পদ্মের, জানে দেহটা একটা পদ্ম ফুল, তার প্রতিটি পাপড়িতে পাপড়িতে ধীরে ধীরে কি করে কৃষ্ণ অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়ে গৌর হয়ে গেলেন, এইটা রায় রামানন্দ দর্শন করেছে। রায় রামানন্দ দর্শন করে কি হলেন? হইল মূর্ছিত। মূর্ছার কথা রায় রামানন্দ সব শাস্ত্রবেত্তা, তিনি জানেন সব। তার মূর্ছা যাবেন কেন? মূর্ছা কেন হলেন জানেন? আমার গুরুদেব ব্যাখ্যা করেছেন। মূর্ছা রাধাকৃষ্ণ মিলে গৌর হলেন তো আমরা জানি সবাই। এই রাধাকৃষ্ণ মিলে গৌর যে কি করে হলেন, রাধা পদ্মের প্রতিটি পাপড়িতে পাপড়িতে কৃষ্ণচন্দ্র কি করে ধীরে 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 অনুসৃত হয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন, এই প্রক্রিয়াটা, এই প্রসেসটা রায় রামানন্দ দর্শন করে হইল মূর্ছিত। এই জন্য রায় রামানন্দ সংবাদের মধুরতম দিকটা, এটা আমার গুরুদেব নিজে আস্বাদন করছে, এটা আমরা শুনলাম। বিষয়টা একটু কঠিন। সাধন ভজন যারা এই পথে অগ্রসর হবেন, তাদের গুরুদেবের গ্রন্থাদি পাঠ করবেন। আমি যে সব বলতে পারলাম তা নয়, অনেক ত্রুটি থেকে গেছে। যাই হোক, এই সাধন ভজনের
যার যেমন ইচ্ছা সেই পথে অগ্রসর হবেন। এটার একটা পথ, এটা সোপন দেওয়া হলো এই রায়ানন্দ সংবাদে। সেই মধুর দিকটি হলো এই রাধাকৃষ্ণ মিলে যে গৌর হলেন সেইটা রায়রানন্দ চাক্ষুষ করলেন, নিজে দর্শন করলেন। এই রায়রানন্দর চোখে আমরাও সেই দেখার সৌভাগ্য পেলাম। রায়রানন্দের চোখে, আমাদের চোখে তো হবে না, রায়রানন্দের চোখেই দর্শন করলাম। এই বলি আজকে এখানে বিশ্রাম নিচ্ছি। রাধা কৃষ্ণ প্রেমানন্দে হরি হরি প্রভু জগৎ সুন্দর প্রেমানন্দে হরি নিতাই গৌশীতনাথ প্রেমানন্দে মহানমাত পবঢাবর পুরন্দরম শঙ্কর রামেশ্বরম বন্দে বন্ধু সুন্দরম। হরে কৃষ্ণ 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 হরে রাম রাম রাম। জয় জগৎ বন্ধু গৌর।